of Noble College and Noble High School, and I could see a lot of material came out of your wardrobes this morning with full suits, and I couldn't say anything about women because I'm not familiar with what you keep in your wardrobes. Greetings once again. And at the very outset, I congratulate and felicitate John Anna, who is sitting here, and who came with a very big hand inviting all of us on this holy concern that we once again see each other's face after several decades, I would say. And several of us even met after probably 50 years after our schooling and our college life. Some of us found without hats on our head. Some could not be recognized. And some are questioning, why are you not recognizing me, that you know yourself? And still we are here this morning. And I'm grateful and I'm privileged to be here to bring the Word of God. And thank you for giving me this opportunity. This epistle, by the way, I did my schooling long ago, only for 1 year as a day scholar in the school, probably in 62, 63. But then my college, 69, 72, I was the 4th batch of the revived college, Noble College, under Professor Tyagaraj, who was my direct teacher in the advanced English class. And there will be opportunity for all of us to introduce your timings, etc. The epistle to Philippians, chapter 2, verses 5 to 11, is a very pregnant passage, loaded with full of passionate message and meaning, touching our hearts, and inviting our commitment and concern not only for the noble institutions, but also for our personal spiritual life experiences. Philippi, మనం చదివేటప్పుడు ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక అనగానే మనకి ఎట్లుంటుందంటే ఏదో ఫిలిప్పే అంటే ఏంటో అర్థం కాదు మనకి. నేను చూశాను ఆ స్థలాన్ని. గ్రీసు దేశం, సైప్రస్, కుప్రా, అట్లాగే ఈ కొరింతు, ఎఫెసు, of course some of them are in Turkey now, Turkey. And Philippi is very, very attractive cities, like that of Mumbai in India. But our Machilipatnam is no less than that. At one time, there were almost 9 to 11 kind of persons coming from different countries to do their business here, which is unbelievable. The Persians were here, Chinese were there, people from Turkey were there. And today what we call Middle East, it used to come from Syria and Egypt. A lot of cloth were sold, ivory was sold. When I was gathering the information to write my book on the history of missions, and I was so surprised and amazed at the kind of vibrancy that Machilipatnam or Bandar enjoyed. ఎక్కడమన్నారు వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు చెప్పుకుంటే మనకి కోనేరు సెంటర్ తప్ప బందర్లో మనకేం తెలియదు. అంత ఉందా బందరు అనిపించేది మనకు. అంటే బహుశా ఆ బందర్ మునిగిపోయిందేమో అనుకుంటాను నేను. హిస్టోరియన్స్ ఊరికే రాయరు కదా, లేని దాన్ని రాయరు. అంత పెద్ద బిజినెస్ జరిగింది అప్పుడు.
ఎందుకు జరిగింది అంటే అప్పుడు బస్సులు లేవు, కారులు లేవు, విమానాలు లేవు, ట్రైన్స్ లేవు, ఏమీ లేవు, అంతా బై వాటర్. అండ్ మచిలీపట్నం వాజ్ నోన్ యాజ్ ది క్వీన్ ఆఫ్ ది సీస్ అంట. అంటే సముద్రంలో నుంచి భూమి మీదకి వచ్చేదానికి సింహద్వారం. అండ్ దట్ వాజ్ ట్రూ వెన్ షాజహాన్ యాజ్ ఎ ప్రిన్స్ అండ్ ఔరంగజీబ్ యాజ్ ఎ ప్రిన్స్ హూ కేమ్ టు మా బందర్. నాకు మచిలీపట్నం అని వస్తుంది, అవసరం లేదు, బందర్ అనే మాట్లాడదాం. వచ్చి అక్కడి నుంచి వీళ్ళు కాలిబాటన వీళ్ళు వాళ్ళ యొక్క రాజ్యాలను దండెత్తే దానికి వచ్చారు. కానీ అంత పెద్ద సైన్యాన్ని చూసి వాళ్ళు చేతులు ఎత్తేసి గోల్కొండ, ఇటు విజయనగరం గజపతులు, వీళ్ళు కాదు, గజపతి విజయనగరంలో వాళ్ళు వచ్చి వీళ్ళతో సమాధాన పడిపోయి కప్పం కడతామని ఒప్పుకోవడం జరిగిందని. అంటే బందరుకి చక్రవర్తులు వచ్చారని అర్థం. వాళ్ళు ప్రిన్సెస్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీగా దేశం అంతా తిరగాలంట వాళ్ళు ఒకసారి. అంటే అప్పుడు సముద్రం ద్వారా తప్ప దేని ద్వారా రాలేరు కాబట్టి బందరు అడుగు పెట్టాలి. అందుకనే ది క్వీన్ ఆఫ్ ద సీస్ అన్నారు దాన్ని. సో దానికి నేను ఒప్పుకున్నాను. ఎందుకంటే ఇంతమంది దేశస్తులు, ఇన్ని సాంప్రదాయాలు బందర్లో రావడం అనేది ఇప్పుడు నేను ఒప్పుకుంటున్నా. ఫిలిప్పైకి నేను పోల్చాలని ఇంత ప్రయాసపడి చెప్తున్నాను దాని గురించి. వీళ్ళకి పౌలు గారు ఉత్తరం రాస్తున్నాడు. చాలా ఇంపార్టెంట్ లెటర్ ఇది. దాంతోపాటు ఇంకొక మాట మీకు చెప్పాలి ఏంటంటే, దీని భాష్యం, ఏ కామెంటరీ ఆన్ ఫిలిప్పై యూ వాంట్ టు నో ఇన్ ఎ బెటర్ వే, యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ అప్ ది యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది అపోజల్స్ చాప్టర్ 16 చూస్తే అందులో ఫిలిప్పై నగరం గురించి వ్రాసి ఉంటుంది. అందులో స్టార్టింగ్లోనే దాని గురించి రాస్తూ వాళ్ళు పౌలు గారు చెప్తున్నాడు, మేము త్రోయను విడిచి ఓడ ఎక్కి తిన్నగా సముద్రాకిను, మరునాడు నైపోలికి, అక్కడ నుండి ఫిలిప్పీకి, చాలా ఫేమస్ సిటీస్ ఇప్పుడు గ్రీస్లో. అండ్ సాలిడ్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్స్ అంతా ఇక్కడి నుంచే వచ్చారు, నేపుల్స్ నుంచి, ఆ మారడోనాలు వగైరాలు అందరూ కూడా ఇక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే ఇప్పుడు. అండ్ పౌలు గారు ఏమో నేర్పాడేమో కొంతమంది ఫుట్బాల్, మనకు తెలియదు. కానీ వాళ్ళు ఫిలిప్పీకి వచ్చినప్పుడు అక్కడ 3 రకాల కల్చర్స్ కనబడతా ఉన్నాయి మనకు. మొదటిది ఏంటంటే రోమన్ కల్చర్, లాటిన్ కల్చర్. దట్స్ బికాస్ లైక్ దట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ రూల్డ్ ఇండియా, మనకి ఎక్కువ మంది బందర్లోనే చాలామంది ఫారినర్స్ ఉన్నారు వేరే ఊర్ల కంటే కంపేర్ చేస్తే. ఎందుకంటే అక్కడ వాళ్ళ బిజినెస్ జరిగింది. ఇక్కడ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, డచ్ వాళ్ళది, పోర్చుగీస్ వాళ్ళు, ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు, వాళ్ళ బిజినెస్ వాళ్ళు చేసుకోవడానికి రాక, వీళ్ళు కాకుండా ఈ అరేబియన్ కాంటెక్స్ట్ అంతా, ఈజిప్షియన్స్ వగైరా వాళ్ళ కంపెనీస్ ఉన్నాయి అక్కడ. ముఖ్యంగా ఈ రోమీలు ఎక్కువ రావటం అనే దానికి గవర్నమెంట్ వాళ్ళది కాబట్టి వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు. అంతా ఎంప్లాయీస్ అంటే మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్, జీతాల మీద ఆధారపడి ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి. యూ సీ దట్ వెన్ పాల్ అండ్ సైలస్ were proclaiming the gospel, people didn't like them to come and introduce a new religion there. Particularly ఈ యూదులు వాళ్ళకి ఇష్టం లేని కొత్త స్ప్రౌట్ ఆఫ్షూట్ వచ్చిందని వీళ్ళని ఎలాగైనా తుంచేయాలనే ప్రయత్నంలో వీళ్ళని సాటిస్ఫై చేయడానికి ఈ సీజర్స్, ఈ రోమన్ పీపుల్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వీళ్ళందరినీ తరిమేయాలి ఇక్కడి నుంచి అనే కోపంతో ఉన్న టైంలో పౌలు వచ్చాడు ఇక్కడికి. ఆయన స్నేహితుడు శీల అంటే సైలాస్ వచ్చాడు. అంటే విగ్రహాలు వద్దంటున్నారు. అక్కడ చాలా వ్యాపారం జరుగుతుంది, విగ్రహాల వ్యాపారం. ఇప్పుడు మన ఇండియాలో లాగా సీజన్స్ వచ్చినప్పుడు ఊర్లు బయట పెద్ద పెద్ద ఉంటాయి కదా విగ్రహాలు తయారు చేసేది, వాళ్ళ మీద పన్ను వేశారు ఈ మధ్య. తగ్గించాలి విగ్రహాలు అంటే వాళ్ళకి కోపం వచ్చింది కదా. వాళ్ళు దే ఆల్సో అప్రోచ్ పొలిటికల్ పీపుల్, ఎందుకు ఇట్లా రెడ్యూస్ చేస్తే మాకు వ్యాపారం పోద్దని. అదే జరిగింది అక్కడ పౌలు మీద. సో వాళ్ళు పౌలు శీలాలని టు సాటిస్ఫై ది యూదులు వీళ్ళని అరెస్ట్ చేసి పెట్టేశారు. వీళ్ళు చెరసాలలో కొంతమంది ఉన్నారు చెరసాలలో, వీళ్ళు పాటలు పాడుతున్నారు, ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు. ఇటువంటి జరిగేటప్పుడు వింత జరిగింది ఏంటంటే ఈ చెరసాల భూకంపం వచ్చిందంట. అక్కడ భూకంపం వచ్చింది, తలుపులు తెరుచుకున్నాయి, వీళ్ళ చైన్స్ బంధకాలు తెగిపోయినాయి. కొంత మోడర్న్ సైంటిఫిక్ పీపుల్ ఏమంటారంటే ఆ రోజు అటు జరిగిందండి భూకంపం, అంతేగాని దేవుడి శక్తి కాదులే అంటారు. సరే, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫెయిత్. అది నిజం అబద్ధం తెలియదు కానీ భూకంపం రావడం నిజం.
తలుపులు తెరుచుకోవడం నిజం, ఈ చేతులు కొన్న సంఖ్యలు తెగిపోవడం నిజం. ఈయన భయపడిపోతున్నాడు, ఏంటి అరే పారిపోతున్నారేమో వీళ్ళని. పౌలు చెప్పాడు, డోంట్ వరీ, మేమంతా ఇక్కడే ఉన్నామని జైలర్కి చెప్పాడు. జైలర్ వాజ్ సో సాటిస్ఫైడ్, బట్ హీ సా సమ్ ఇన్విజిబుల్ పవర్ వర్క్డ్ ఇన్ దట్ ప్లేస్. అది పౌలు చెప్పిన దానికి విని రిలేట్ చేసుకొని, అయ్యా నేను మారు మనసు పొందితే దానికి ఏం చేయాలని వాళ్ళని అడుగుతున్నాడు. సో అతను క్రీస్తుని అంగీకరించే దానికి ముందుకు వచ్చాడు జైలర్. పొద్దున్నే పోయి, వీళ్ళందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు, తలుపులు మూసిలేవు ఏమీ లేవు, కానీ ఆయన పోయి పెద్ద ఆఫీసర్కి చెప్పాడు. ఆయన అన్నాడు, ఇంత జరిగిందా, వదిలేసేయండి అందరినీ వెళ్ళిపోని అన్నాడు ఆయన మంచి మనసుతో. ఇది దేనికి చెప్తున్నాను, పౌలు శీలాలు తర్వాత ఆ జైలర్ గారు ఇన్వైట్ చేస్తే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం చేసి వచ్చారంట. మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ అక్కడ ఉన్నారని చెప్పాలని, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారని చెప్తున్నాను, లాటిన్స్. నెంబర్ 2, తర్వాత చదివితే యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది అపోజిల్లో ఒక లిడియా, ఆవిడ చాలా రిచ్ విమెన్, చాలాసార్లు యూదురాలు అనుకుంటారు ఆవిడని, కాదు. షీ వాజ్ కన్వర్టెడ్ టు జూడాయిజం, బట్ షీ వాజ్ అన్ అరిస్టోక్రాట్ ఫ్యామిలీ, గ్రీక్ బిజినెస్ వెల్దీ ఉమెన్. ఆవిడ పర్పుల్ పౌడరు, పర్పుల్ క్లోత్స్ అమ్ముతుందంటే ఆ రాజులు వేసేటువంటి రంగులు కదా అవి, కాబట్టి చాలా ప్రెషస్ మెటీరియల్ అమ్ముతుందన్నమాట. అంటే చాలా ధనవంతురాలు. ఆమె ఎక్కువ ఆతిథ్యం ఇచ్చే స్త్రీ అంట ఆమె, అంటే ధనవంతురాలు కాబట్టి. వీళ్ళ బోధ విన్నది, పౌలు గారి బోధ విని షీ ఆల్సో ఇన్వైటెడ్ దెమ్ టు హర్ హౌస్ టు హ్యావ్ ప్రేయర్స్. అంటే మిడిల్ క్లాస్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, ధనవంతులు ఉన్నారు అక్కడ, వాళ్ళ యూదులు ముఖ్యంగా అక్కడ ఉన్నారు. 3వ కేటగిరీ ఏంటంటే, ఒక చిన్న బాలిక, పూతోను అనేటటువంటి ఒక దయ్యం పూనినటువంటి అమ్మాయి, చిన్న చిన్న గారడీలు చేసుకుంటూ బతుకుతూ ఉంది అమ్మాయి. డబ్బులు వస్తాయి, ఈ వెనకాల ఎవరో ఉంటారు, బాంబే లాగా అనమాట, ముంబై లాగా. కొంతమంది బెగ్గర్స్ని పొద్దున్నే తెచ్చి ఇంపార్టెంట్ జంక్షన్స్లో వదిలేస్తారు, వాళ్ళని సాయంత్రం కలెక్ట్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతారు. ఎందుకంటే వీళ్ళు కలెక్ట్ చేసింది అక్కడ ఇచ్చేసేయాలి, వెనకాల వాళ్ళకి భోజనాలు పెట్టి పడుకోవడానికి ఏర్పాటు చేస్తారని విన్నాను. నేను ఎప్పుడు చూడలేదు, కానీ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ హియర్. ఆ చిన్న అమ్మాయిని ఆ పరిస్థితిలో వెనకాల ఎవరో బలమైన వర్గం ఒకటి వాడుతున్నారు. ఇటువంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఆడపిల్లలు. ఈ పౌలు శీలల బోధ విన్న తర్వాత ఆమెలో మార్పు వచ్చింది. మార్పు వచ్చి షీ బిగాన్ టు యాక్సెప్ట్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. వెంటనే వాళ్ళ వెనకాల పడుతుంటే, ఈ వెనకాల ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఆమెను పంపిన వాళ్ళు, వాళ్ళకు కోపం వచ్చింది, మా బిజినెస్ పోతుంది ఇక్కడ అని చెప్పి. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు సే హియర్, సమరైజింగ్ ఆల్ దిస్, Philippi is a place where the wealthy Jews live, the middle class Romans live there, and the poor Greek people also have some place there. అంటే ఒక రకంగా అక్కడ చెప్పాలంటే ఆ స్థలం, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ స్థలం, ఈ ఫిలిప్పై అనేటువంటిది ఇంట్రా ఫెయిత్, ప్లూరలిస్టిక్, మల్టీ కల్చరల్ సెంటర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అన్నమాట. అంటే అక్కడ ఒక విభిన్నమైనటువంటి ఆర్థిక, సామాజిక, మత, సాంస్కృతిక కలాపాలు జరిగేటటువంటి స్థలం అని గమనించాలి. అది నేను ఇంత కష్టపడి చెప్పిన దానికి కారణం ఏంటంటే, మచిలీపట్నం ఈజ్ నో లెస్ ప్లేస్ లైక్ దట్ బందర్. నిన్న మొన్నటి వరకు కూడా అంత చక్కటి ప్లేస్ అది, చాలా వైబ్రెన్సీ బిజినెస్ పీపుల్కి. అక్కడ డచ్ వాళ్ళు, పోర్చుగీస్ వాళ్ళు, ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు, ఒక సైకిల్ 5 రూపాయలు ఒక చోట ఉంటే 7 రూపాయలు ఇంకో చోట ఉంటే 9 రూపాయలు ఒక చోట ఉంటే, ఏది ఫెన్సింగే అడ్డం. అక్కడ ఒకే సైకిల్ ఖరీదులు మారుతూ ఉంటాయి ఒకే బందర్లో. మీరు వినుంటారు, మన పెద్దలు చెప్తే, స్థానికులకి తెలుసు, బందర్ స్థానికులకి, వాళ్ళ పూర్వీకులు, పెద్ద కార్నివాల్ జరిగేదంట. కార్నివాల్ అంటే పెద్ద పెద్ద పీపాల నిండా వాళ్ళ లోకల్ సారాయి కలుపుకొని ఎవడడిగితే వాడికి ఇస్తూ ఉంటే తాగి డ్యాన్సులు, పెద్ద పెద్ద ఆకారాలతో కర్రల మీద నడుచుడు, ఇదంతా కూడా కార్నివాల్ జరుగుతుండేది. ఇది ఆ కల్చర్ బందర్లో. సేమ్ థింగ్ ఫిలిప్పై. జరగని పాపము, తెలియని పాపం అనేది ఆ పట్టణంలో లేదు అని కనబడుతుంది. చాలాసేపు చెప్పాను. ఈ సిటీలో పౌలు వాళ్ళకు ఒక బోధ చేస్తున్నాడు. ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఇప్పుడు మనం ఫిలిప్పీ పత్రిక వెనక్కి వచ్చేసాం.
అపోస్తల కార్యం 16వ అధ్యాయం నుంచి. క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనస్సును మీరు కలిగి ఉండుడి అంటున్నాడు. అంతకుముందు ఏం చెప్తున్నాడంటే, మీరు ఏక మనస్కులుగా, ఏక ప్రేమ కలిగి, ఏక భావము కలవారుగా ఉండి ఒక్కదాని యందే మనసుంచుచు నా సంతోషము సంపూర్ణము చేయుడి అని చెప్పి, ఒకనికంటే ఒకడు తనకంటే యోగ్యుడని ఎంచుకోవాలంటున్నాడు. కాబట్టి మీరు క్రీస్తు యేసు కలిగిన ఈ మనస్సును, అంటే ఇప్పుడు ఈ అనేది కొంచెం మార్పు వచ్చింది మోడర్న్ డేస్లో, అంతా కూడా ఈ ట్రేడ్ ఈ మీద వస్తుంది. కాబట్టి ఈ మనస్సు కలిగి ఉండుడి అంటే ఏ మనస్సు అన్నప్పుడు తర్వాత చదువుతూ ఉంటే యు సీ జీసస్ క్యారెక్టర్ ఆర్ పర్సనాలిటీ వాజ్ పోర్ట్రేడ్ బై 7 డిస్టింక్ట్ క్వాలిటీస్. 7 చక్కటి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ కనబడతా ఉంటాయి, గుణగణాలు మనకు కనబడతా ఉంటాయి. మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే, ఐఎమ్ నాట్ ప్రీచింగ్ హియర్, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎ స్మాల్ బైబిల్ స్టడీ, దట్స్ ఆల్. దీనిలో మనం గమనిస్తే ఏముంటుందంటే, మొదటి 2 కూడాను ఆయన దేవుని స్వరూపములో ఆయన ఉన్నవాడై ఉండి దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకొనలేదని. దేవుని స్వరూపము, దేవునితో ఉండుట. ఇప్పుడు మనం చదువుతుంటే అంత ఆటోమేటిక్గా మనకు అర్థమైపోయినట్టు ఫీల్ అవుతున్నాం. కానీ ఎ వెరీ బిగ్ థియలాజికల్ ఇష్యూ ఈజ్ దేర్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ స్మాల్ వర్స్. దేవునితో సమానముగా ఉండడం, దేవుని యొక్క అదృశ్య రూపంలో ఉండటం. అంటే దేవుడు వేరు, క్రీస్తు వేరు అనే ప్రశ్న ఇక్కడ మనకు కనబడవచ్చు. మనం సింపుల్గా దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఆయన దైవ స్వరూపము కలిగిన వాడై ఉండి, అట్లా మార్చుకుందాం, ఆయన దైవ స్థితిని కలిగి ఉండి, దేవునితో సమానముగా ఉండడం దైవ స్థితిని. హీ వాజ్ ఎంజాయింగ్ ది డివైన్ స్టేట్ ఆర్ స్టేటస్ అండ్ హీ వాజ్ హ్యావింగ్ ది ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్. మనం ఏమనుకుంటాం, ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే మన ఇమేజ్ చూసుకుంటాం, కన్ను, చెవు, నోరు, నాలుక. అంటే మనం ఏమనుకుంటాం, ఇమేజ్ అంటే ఇది అనుకుంటున్నాం మనం. ఇట్స్ నాట్ ఆటోమేటిక్. దేవుడు మానవుడికి ఇచ్చినటువంటి ఇమేజ్ ఇది. బట్ గాడ్ మే హ్యావ్ అనదర్ ఇమేజ్, వీ డోంట్ నో, నో వన్ హ్యాస్ సీన్ గాడ్. ఆయన ఎవరు చూడలేదు. మనకు ఆది కాండంలో ఏముంది, దేవుడు ఆత్మ, ఆ ఆత్మ జలముల పైన అల్లలాడుచుండేను. అంటే దేర్ వాజ్ నో ఇమేజ్ ఎట్ ఆల్. అలా ఉండటానికి మన హిందూ దీంట్లో చెప్పినట్టు, ఫిలాసఫీలో ఉన్నట్టు, నేతి అంటే ఇది కాదు, ఇది కాదు, అలా కాదు. దేవుని గురించి చెప్పడానికి ఏది కాదు, మనకి ఏది తెలియదు, ఎవరు చూడలేదు, దేవుని ముఖం ఎవడు చూడలేదంట. చూసి ఎవడు బతకలేడని చెప్తున్నాడు మోషేతో దేవుడు. ఆయన ముఖాముఖిగా రాసి ఉంటుంది, కానీ దాని అర్థం ఏంటంటే, హీ వాజ్ లిసనింగ్ టు ద వెరీ వాయిస్ ఆఫ్ ద లార్డ్, బట్ నో వన్ హ్యాస్ సీన్ గాడ్. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. దేవుని స్వరూపము, దైవ సమానత్వము, దైవ స్థితిని, ఈ 2 ఆయన డివైన్ క్వాలిటీస్ ఆర్ ది ప్రీ ఎగ్జిస్టెంట్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ జీసస్. అంటే అనాది స్థితి, భూతకాలం కాదు అది. భూతం అంటే అక్కడ ఉండిపోయి అయిపోయింది కాదు, కొనసాగుతూ ఉన్నటువంటి స్థితి. అదేంటంటే అనాది స్థితి నుండి అది అక్కడే ఉన్నది ఆయన స్థితి. ప్రీ ఎగ్జిస్టెంట్ స్టేట్లో దేవుడిగానే ఉన్నాడు ఆయన. ప్రజెంట్ స్టేట్ ఉన్నది ఏంటంటే ఆయన స్థితి, వర్తమాన స్థితిలో హీ హ్యాడ్ టు కమ్ డౌన్. తర్వాత ఏమున్నాయంటే అక్కడ రాసినవి, ఆయన మనుషుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపం ధరించుకొని తన్ను తానే రిక్తునిగా చేసుకొనెను. ఆల్ దీస్ 3 క్వాలిటీస్. ఒకటేమో మనుషుల పోలికగా, 2 దాసుని స్వరూపము, 3వది తనను తాను రిక్తునిగా చేసుకున్నాడు. ఈ 3 గురించి చెప్తాను నేను. ఈ పోలిక, స్వరూపం అని 2 పదాలు వాడాడు ఇక్కడ. ఈ 2 చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పదాలు. బైబిల్లో మనం జెనసిస్ 1st చాప్టర్ వర్స్ 26 చూస్తే, దేవుడు ఆయనలో ఆయన అనుకుంటున్నా అంట, మనం పోయి ఈ మానవుడికి మన స్వరూపము, మన పోలికను, లెట్ us మేక్ మ్యాన్ ఇన్ ది ఇమేజ్, అవర్ ఇమేజ్ అండ్ ఇన్ అవర్ లైక్నెస్. కొంచెం హిబ్రూ చదువుకున్నాను. ఆ పదాలు చదువుతూ ఉన్నప్పుడు చాలా డీప్ మీనింగ్ ఉంటుంది. ఏంటంటే దిమ్యూత్ అనే హిబ్రూ వర్డ్ ఉంది. దిమ్యూత్ అంటే ఇన్ ది ఇమేజ్
స్వరూపము. రెండోది ఇన్ ది లైక్నెస్ ఆఫ్ గాడ్. జలెం, TZELEM, జలెం అంటే ఇన్ ది లైక్నెస్, సిమిలీ, పోలి అని ఉంటుంది. నా కొడుకు వెళ్తా ఉంటే అరే దైవాశీర్వాదం లాగా ఉన్నాడు అంటారు. అంటే ఏంటి? ఇట్స్ సిమిలీ, ఈజ్ నాట్ దైవాశీర్వాదం. స్వరూపము ముద్రరా, అంత ముద్ర కొట్టినట్టుంది. అంటే ది ఇమేజ్. These two are very powerful words, very pregnant words, very deep meaningful words. దిమ్యూత్ జలెం అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, పాపం దేవుడు గారు ఆదాముని ఎంతో ఆశపడి, ఒక పిల్లవాడు కొత్తగా ఆర్ట్ వేయడం నేర్చుకుని ఎంత కష్టపడి మెటిక్యులస్గా వేయాలని ప్రయత్నం చేస్తాడో, ప్రతి కార్నర్ ప్రతి మూల కూడాను ఆయన వేయాలని ప్రయత్నం చేస్తాడో, అలా దేవుడు ఈ మానవుడిని ఎంత ఆర్టిస్టిక్గా తయారు చేశాడంటే, హీ హ్యాస్ గివెన్ హిస్ ఓన్ ఇమేజ్, హిస్ ఓన్ లైక్నెస్. ద దిమ్యూత్ అండ్ జలెం ఆర్ ద టూ డివైన్ ఫ్యాకల్టీ ఆర్ డివైన్ క్వాలిటీస్ హీ హ్యాస్ ఇంబైబ్డ్ ఇన్ ది హ్యూమన్. ఒకసారి కళ్ళు మూసుకొని మీరు ఆలోచించేయండి, మీలో దిమ్యూత్ జలెం రెండు ఇచ్చాడు దేవుడు. ఎక్కడికి పోలా, అవి ఉన్నాయి, అక్కడే ఉన్నాయి. అవి దే వర్ షాటర్డ్, దే వర్ డిస్టార్టెడ్ ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్, బట్ గాడ్ హ్యాస్ రీషేప్డ్ దెమ్. తిరిగి మరలా దాన్ని ఆయన మళ్ళా ఆ స్థితిని కలుగు చేశాడనేది మనం తర్వాత చూస్తున్నాం. ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితిలో ఆయన దిగి రావటం అనేది చాలా ది హిస్టారిక్ నెసెసిటీ ఆఫ్ జీసస్ కమింగ్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్. చారిత్రక అవసరత అనే పదాన్ని నేను కొన్నిసార్లు తప్పు ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తాను, మీరు ఎప్పుడు కరెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నాకు తెలిసిన భాషలో చెప్పేస్తున్నాను. చారిత్రక అవసరత. ఎట్ దట్ టైమ్ గాడ్ వాస్ టు కమ్. అంటే ఇదివరకు లేడా అంటే ఎస్, అఫ్ కోర్స్. అక్కడి నుంచి ఆయన ఆబ్జెక్టివ్ దేవుడిగా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు హీ సబ్జెక్టివ్ గాడ్. హీ కేమ్ డౌన్ ఇన్ టు హిజ్ ఓన్ క్రియేషన్ అండ్ హిజ్ ఓన్ వరల్డ్, his own home which he has designed with a lot of passion. ఆయన దిగి రావాల్సి వచ్చింది. ఈసారి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏదో ఆదాంతో సరదాగా గడపడానికి రాలేదు. ఈవినింగ్ అప్పుడు వచ్చినప్పుడు, ఇప్పుడు రావడం వేరే పర్పస్ ఉంది. ఏంటంటే దిస్ టైమ్ హీ కేమ్ హియర్ టు రెనౌన్స్ ఎవ్రీథింగ్. అన్నీ విడిచిపెట్టేయడానికి వచ్చాడు ఇక్కడికి ఆయన. ఎందుకు అని అంటే హీ హ్యాస్ టు గివ్ ఆల్ దోస్ హూ విచ్ హీ హ్యాడ్ టు ది హ్యూమన్స్ హియర్. ఆయనకు ఉన్నవన్నీ, ఈ క్వాలిటీస్, ఈ ఫ్యాకల్టీస్ అన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వాలనేది ఆయన యొక్క ఆలోచన. ఆయన మనుషుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపం ధరించుకొని తన్ను తాను రిక్తునిగా, హీ ఎంప్టీడ్ హిమ్సెల్ఫ్. గ్రీక్లో అక్కడ వాడిన పదం ఏంటంటే న్యూ టెస్ట్మెంట్లో, అంటే పదాలు ఊరికే చెప్తున్నానని ఫ్యాషన్కి చెప్పడం లేదు ఈ పదాలు నేను. ఎందుకంటే ద ఒరిజినల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ మస్ట్ బి నోన్, బికాజ్ తెలుగులో తర్వాత ట్రాన్స్లేట్ చేసాం మనం. పౌల్ గారు ఒరిజినల్గా గ్రీక్లో రాసుకున్నాడు. కెనోసిస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఒక పాత్రను తిరగేస్తే అందులో ఒక చుక్క కూడా ఉండకుండా కంప్లీట్గా అందులో నుంచి ఖాళీ అయిపోవడం అనేటువంటిది. మాసిలమణి గారు భక్తుడు, ఆయన కూడా ఒక పాట రాశాడు. ఎక్కడో ఒక పాట పేరు గుర్తులేదు కానీ, ఖాళీగా పాత్రను ఖాళీ చేసుకున్నాననే మాట ఉంటుంది ఒక చోట అని. ఎంప్టీయింగ్ వన్ సెల్ఫ్. ఎవడైనా నన్ను వెంబడించకోరిన ఎడల తనను తాను ఉపేక్షించుకొని, అది ఉపేక్ష అన్నమాట. ఇది పూర్తిగా ఖాళీ చేసుకోవడం. తన సిలువను ఎత్తుకొని అనుదినము నన్ను వెంబడించవలెను అన్నాడు. ఉపేక్ష. అపేక్ష వేరు, ఉపేక్ష వేరు. అపేక్ష అంటే గ్రీడీనెస్, ఎవరీస్నెస్, అంతా నాకు కావాలి. ఉపేక్ష, ఐ వాంట్ నథింగ్నెస్, సున్నా అన్నమాట, శూన్యం. అన్నీ వదిలేసినటువంటి దేవుడిగా ఆయన తనను తాను రిక్తునిగా చేసుకునేను. తర్వాత చాలా ఇంపార్టెంట్, ద క్రౌన్ ఆఫ్ దిస్ ప్యాసేజ్ ఈజ్, ఎంతవరకు రిక్తునిగా చేసుకున్నాడంటే, ద హ్యూమిలిటీ దట్ హీ ఎంబ్రేస్డ్ వాజ్ అప్ టు ది, తనను తాను ఖాళీ చేసుకొని ఏం చేశాడంటే ఆయన మరణము పొందునంతగా. గ్రీక్ పదంలో థనటాస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ద డెత్, సెసేషన్ ఆఫ్ లైఫ్. దెర్ వాజ్ నో మూవ్మెంట్ అట్ ఆల్. కదలిక లేనటువంటి
స్థితి అన్నమాట. అది తనను తాను ఖాళీ చేసుకున్నాడు మరణము పొందినంతగా అని. మనకు ఒకవేళ అది అర్థం కాదేమోనని హీ హిమ్సెల్ఫ్ వాజ్ కరెక్టింగ్ హిజ్ గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ అండ్ హీ వాజ్ ఫర్దర్ యాడింగ్ వన్ వర్డ్ సేయింగ్, ఆయన సిలువ మరణము పొందినంతగా నిక్రోసిస్ అనే పదం వాడాడు. సిలువ మరణము అంటే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అన్ని పదాలు అక్కడ ఇక్కడ కొన్ని తీసుకున్నారనుకోండి, కాపీ పెట్టుకొని మంచి ఇంగ్లీష్ తయారైంది భాష, లేటెస్ట్ భాష కాబట్టి. ఆ నిక్రోసిస్లోనే క్రాస్ అని ఉంటుంది, గమనిస్తే మీరు. నిక్రోసిస్ అంటే తనను తాను పూర్తిగా ఖాళీ చేసేసుకొని, ఎంతవరకు అంటే హీ వాజ్ నోబడీ, హీ వాజ్ నథింగ్, శూన్యం చేసేసుకున్నాడు తనను తాను. ఆయన మరణము పొందినంతగా పౌలు చెప్పిన దాన్ని వన్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ థియోలోజియన్స్ ఆఫ్ అవర్ డే, ఒక ఏషియన్ థియోలోజియన్, బట్ ఈస్ టీచింగ్ at Santa Barbara University in California. In his book he writes passionately, it is like pain of the womb of a mother who was to deliver a child. ఒక శిశువుని కనేటప్పుడు తల్లి పడే గర్భ వేదన అంటారు. ఆమె బతుకుతుందో లేదో తెలియదు, ఆ పసిపిల్లోడు బతుకుతాడో తెలియదు, శిశువు ఎవరికేం తెలియదు. బట్ ది కైండ్ ఆఫ్ పెయిన్ దట్ మదర్, ఇంకో మదర్ అక్కడ కూర్చొని పర్వాలేదులేమ్మా ఇది ఎట్లా పర్లేదు చెప్పేది కాదు. పెయిన్ ఆఫ్ ఈచ్ మదర్ ఈజ్ డిస్టింక్ట్, యూనిక్, పోల్చుకునేది కాదు అది. అండ్ హియర్ ఫర్ జీసస్ దిస్ పెయిన్ ఈజ్ సో డిస్టింక్ట్ దట్ నో హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆన్ ఎర్త్ ఎవర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ దిస్ ఎక్స్క్రూషియేటింగ్ పెయిన్. ఇటువంటి పెయిన్ ఎవడో అనుభవించలేదన్నమాట సిలువ మీద. అది సిలువ మరణము పొందినంతగా ద పెయిన్ ఆఫ్ ది ఊంబ్ ఆఫ్ ఎ మదర్, ద పెయిన్ ఆఫ్ ది ప్యాషనేట్ ఊంబ్ ఆఫ్ ఎ మదర్, ఇది ఆయన సిలువ మీద అనుభవించాడు. ఆయన దేవుడు దైవ స్వరూపము, దైవ స్థితి వదిలిపెట్టి విస్మరించి ఆయన మానవుడిగా, ఆయన మానవుడు పోలికలో వచ్చాడు ఇక్కడికి. మన మానవుడు దాసుడు అయినటువంటి మానవుడు స్వరూపం ధరించుకున్నాడు, తనను తాను ఖాళీ చేసుకున్నాడు. ఆయన మరణం పొందినంతగా ఆయన తనను తాను తగ్గించుకొని, అండ్ హీ ఎంప్టీడ్ హిమ్సెల్ఫ్, హీ బికేమ్ null, హీ బికేమ్ శూన్యం. దిస్ ఈస్ ది డైయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ జెరండ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్, డైయింగ్. అండ్ ఇట్ కంటిన్యూస్ an experience that even today Jesus is experiencing this pain. తెలుగులో వేదన అంటే కూడా చాలదు మనకు, మరణ వేదన. నేను చిన్నప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళి వస్తూ ఉన్నాను. నేను నా పక్కన ఒక కామెడీ స్నేహితుడు, నాకు యంగ్ బాయ్, ఇద్దరం కలిసి మధ్యాహ్నం భోజనానికి వచ్చేసేయాలి, మళ్ళీ ఇంటికి మళ్ళీ భోజనం చేసి మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్ళిపోవాలి. నేను అలా వెళ్తుంటే ఇద్దరం మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాము. ఒక్కసారి సడన్గా సంథింగ్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్ దేర్. ఒక త్రుటిలో ఇటు చూసేటప్పటికి వీడు రక్తంలో కొట్టుకుంటున్నాడు అండి. లారీ గుద్దేసింది వాడిని. గిలగిల ఎంతసేపు లేదు. దట్ రిమైన్డ్ ఓన్లీ ఫర్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్ అండ్ దెర్ వాజ్ నో మూవ్మెంట్. అంటే ఆ కొట్టుకునే టైంని మరణ వేదన అంటున్నాను నేను. ఎ డైయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ జీసస్ ఆన్ ద క్రాస్. A very powerful expression and portrayal of a picture of the pain of God on the cross, God's suffering on the cross. ఈ పిక్చర్ అంతా చూస్తే మనకు the descending of God, అవరోహణ, ఆయన దిగి వస్తున్నటువంటి ఆయన, స్టిల్ he was one God. అక్కడే ఉంది ఆయన దైవస్థితి, ఎక్కడికి పోలేదు. కానీ దిగి వచ్చిన ఆయన మన వేరే ఆయన కాదు. హీ వాజ్ ది రూపా ఆఫ్ గాడ్. ఆయన రూపం ఇది. ఆయన వేరు, ఈయన వేరు కాదు. ఆయనదే ఈ రూపము, ఆయన స్వరూపము. ఆయన వేరే ఆయన కాదు. చాలామంది ఏడిపిస్తారు మనల్ని. కొంతమంది ఈ యూట్యూబ్లో అటు ఇట్లా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు. ఎందుకంటే మనం గెలుక్కున్నాం వాళ్ళని కాబట్టి అడేది పడితే అది మాట్లాడుతున్నారు. ఇంతకాలం గుంపనంగా ఉన్నాం కాబట్టి మన జోలికి వాళ్ళు రాలేదు. ఇప్పుడు మనం పుల్లతో పొడుస్తున్నాం కాబట్టి వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు మరి అమ్మ గురించి అందరూ మాట్లాడుతున్నాడు. కొన్నిసార్లు బాధ అనిపిస్తుంది మనకి. ఎవరో ఇద్దరు ముగ్గురు ఏదో స్కాలర్స్ లాగా ఏదో చెప్పబోతున్నారు, కానీ
But are they damaging Christianity or are they really proclaiming Christianity? We don't understand, but that's not my business to make comment on them. కాకపోతే ఇక్కడ ఒక మాట ఏంటంటే, ఏమయ్యా మీకు ముగ్గురు దేవుళ్ళ అంటే, కాదు, ఒకే దేవుడు. ఆయన అక్కడే ఉన్నాడు, ఆ స్థితి అక్కడే ఉంది. దైవ స్థితి. తెలుగులో డూమువులు ఉన్నాయి కాబట్టి దేవుడు అంటున్నాం, కానీ మనం అది దైవ స్థితి, స్టేట్ ఆఫ్ డివినిటీ, ద హోలీనెస్, ది ఆసమ్నెస్ ఆయనది. భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు హీ టుక్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ. ఇప్పుడు మన దగ్గరికి వచ్చి 2 రెక్కలు పెట్టుకొని రోజు స్కూల్లో సుబ్బారావుతోనూ రెహమాన్తో కలిసి స్కూల్కి వస్తున్నాడు అనుకో, బాగుంటుందా? చూసేవాళ్ళకి ఏంటది, ఈయనేంది రెక్కలు ఉన్నాయి, వాళ్ళకి లేదు రెక్కలు అనుకుంటారు కదా. ఆయనకి రెక్కలుంటే ఆశ్చర్యంగా ఉండదా? కాబట్టి ఆయన మానవుడిగానే వచ్చాడు, అందరిలాగే ఉన్నాడు ఆయన ఇక్కడ. నేను నవ్వుతా అంటుంటాను నా స్టూడెంట్స్తో చెప్పేటప్పుడు, ఆ రోజుల్లో యేసుకు సైకిల్ ఉంటే సైకిల్ తొక్కునేవాడు ఆయన, బర్ముడా ఉంటే బర్ముడా వేసుకునేవాడు ఆయన. అప్పుడు లేవు ఇవన్నీ, అంతే, తప్పేముందండి, ఆ రోజుల్లో ఏ ఫ్యాషన్ అది వేసుకునేవాడు ఆయన అందరితో పాటు సమానంగా. బట్ హీ కేమ్ డౌన్. దిగివచ్చిన దేవుడు. మీరు గమనిస్తే పాతని, ఐ విల్ ట్రై టు కంక్లూడ్ ఇట్ నౌ. సీనాయి కొండ మీద మోషే గారు ఎప్పుడు వెళ్తుండేవాడు, వస్తున్నాడు. ఫోన్లు లేవు కదా, సెల్ ఫోన్స్. పాపం ఏది వచ్చినా పాపం మోషే ఎక్కాల్సిందే పైకి. ఆయన కాళ్ళు, ఆయన పిక్కలు, ఆయన ఎంత కష్టపడ్డాడు. నేను చూసా సీనాయి కొండని. అది కొండగా తప్పది, పర్వతాలు అవి. మీలో కొంతమంది చూసి ఉంటారు వెళ్ళి, హోలీ ల్యాండ్ వెళ్ళి. ఎక్కడ ఖాళీ లేదు, పైకి చూస్తున్నా కొద్ది పైన ఆకాశం కనబడదు మనకి. అంత ఎత్తైనటువంటి పర్వతాల్లో అన్నిటికంటే ఎత్తైన పర్వతం ఈ సీనాయి పర్వతం అని. ఏడబ్బా ఎన్నిసార్లు ఎక్కుతాడు దిగుతాడు ఆయన. అప్పటికే 7 ఆజ్ఞలు రాశాడు. అనవసరమైన పని చేశాడు మోషే. అక్కడ పోయి వాళ్ళు ఏదో దూడ చేసుకుంటే పోనీయకుండా వదిలేయకుండా ఈయన పాడేశాడు, కింద పడేశాడు. అది 10 కమాండ్మెంట్స్ సినిమాలో చూశారు కదా, లేకపోతే బైబిల్ సినిమాలో ఈయన పడేస్తాడు పలకలు. రాసిందేమో రాయిచ్చింది దేవుడు, అయితే ఈయన ఎందుకు కోపం రావాలా? దేవుడు గారు ఏం చేశారంటే, నువ్వు రా పైకి రా అన్నాడు. మళ్ళీ మనోడు పైకి ఎక్కుకుంటా పర్వతం వెళ్ళి, మళ్ళీ కూర్చో, మళ్ళీ రాయి. మళ్ళీ 40 అహోరాత్రులు కూర్చొని, అంటే ఆ రోజుల్లో రాత్రి అంటే ఎంత టైమో తెలియదు, కానీ మనకు పగలంటే 40 రాత్రులు 40 పగుళ్ళు. మళ్ళీ రాశాడు ఆజ్ఞలని రాసి, ఈసారి మర్యాదగా వెళ్ళు, మళ్ళీ కింద పడేసామంటే మళ్ళీ రావాలి పైకి అన్నాడు. గాడ్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ యాంగర్డ్ ఆన్ దెమ్. అన్నెసరిగా మోసే చూపించాడు. నువ్వు కాదు కదా కష్టపడుతుంది, నేను కదా వాళ్ళని బయటికి తీసుకొచ్చిందని దేవుడు వాళ్ళకి ఆ లెసన్ చెప్పాడు. దిగి వచ్చిన దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే, లో ఐఎమ్ ఆల్వేస్ విత్ యూ. మీతో ఉంటాను నేను ఎప్పుడు కూడా. ఇక నుంచి పదండి, ఇక నుంచి మీరు పైకి రా అవసరం లేదు. ఐ వాక్ విత్ యూ, ఐ సెయిల్ విత్ యూ అండ్ ఐ జర్నీ విత్ యూ. ఎలా మీరు నడుస్తూ ఉంటే మీకంటే ముందు అగ్ని స్తంభంలాగా ఉంటాను నేను, కాపలా కాస్తూ. మీరు నడుస్తూ ఉంటే మీ పైన నేను షకీనా మేఘంలాగా మిమ్మల్ని ఆవరించి కాపు కాస్తూ ఉంటాను మీకు నేను. ఐఎమ్ విత్ యూ ఆల్వేస్. ఆ అష్యూరెన్స్తో ఆయన దిగి వచ్చిన దేవుడు, వారితో నడిచే దేవుడుగా ఆయన వచ్చాడు అక్కడికి. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆయన దిగి రావటమే కాకుండాను ఆయన తిరిగి మరలా ఆయన మరణం లేచి ఆయన ఆరోహణుడయ్యాడు. ఆరోహణ అనేవి దైవ లయ. ఇది లోలకంలాగా అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటుంది. దైవ లయ, ఎ రిథమ్, ద డివైన్ రిథమ్. డిసెండింగ్ అండ్ అసెండింగ్ ఆర్ ద 2 rhythmatic acts of one indivisible divine act. That is the Christic act. క్రీస్తు ఘటన. ఏంటి ఆ ఘటన అంటే, ఆయన ఉత్థానుడై లేవటం అనేటువంటిది. నెవర్ బిఫోర్ అండ్ నెవర్ ఆఫ్టర్, నా భూతో నా భవిష్యత్. నో హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆఫ్టర్ డెత్ 3 రోజుల తర్వాత ఆయన తిరిగి లేవటం అనేది జరగలేదు. ఇట్ హ్యాపెండ్ హియర్. అది క్రీస్తు ఘటన, క్రిస్టిక్ యాక్ట్. దీనికి ఈ రిథం ఉందన్నమాట, అటు ఇటు దైవ లయ, అవరోహణం అనేటువంటిది. బిషప్ యాన్సెలమ్ అనే ఆయన ఎర్లీ చర్చ్ 3rd centuryలో బిషప్ యాన్సెలమ్ ఒక థియలాజికల్ ప్రపోజల్ పెట్టాడు. ఏంటంటే, ఇలా అంటారని 3 దేవుళ్ళు కాదు నాయన, దైవ స్థితి ఆయన అక్కడ విస్మరించి పూర్తిగా మానవుడిగా ఫుల్లీ హ్యూమన్ ఆయన రావాలి ఇక్కడికి. ఎందుకంటే ఈ శ్రమను ఆయన భరించేదానికి ఆయన రావాలి ఇక్కడికి.
ఈ శ్రమ మాయ కాదు, ఇది పారమార్థికమైనటువంటిది, సత్యాతి సత్యమైనటువంటి శ్రమ ఇది. కొట్టుకున్నాయా మేకులు, నాకేం అవదా, నేను దేవుడినయా అనలేదు ఆయన. అండ్ ఈచ్ నెయిల్ దట్ వెంట్ ఇన్ టు హిస్ ఫామ్ వాజ్ ఎ డీప్ యాంగ్విష్ అండ్ పెయిన్. ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్, యాహ్వే అనే నామం, యెహోవా నామంలోనే ఉంది ఈ పెయిన్. దీస్ 4 letters YWHW అని ఇంగ్లీష్లో అంటాం మనం, చాలా లేట్గా వచ్చిన మాటలు. ఈ హిబ్రూ పదంలో యోద్, హే, వౌ, హే అనే ప్రతి అక్షరానికి ఒక భాష్యం ఉంది, ప్రతి అక్షరానికి ఒక అర్థం ఉంది అక్కడ. యోద్ మై హ్యాండ్స్, మై హ్యాండ్స్ నా చేతులు. హే అంటే లుక్ ఎట్ దిస్, లో అని అర్థం. ఆయన వౌ అంటే మేకులు, నా చేతులు నా మేకులు అనే అర్థం వస్తుంది. యాహ్వే అంటే యెహోవా అంటే అర్థం ఏంటి? నా చేతులు నా మేకులు. ఎవరిలో చూసాం ఇది? మనం ఎవరిలో చూసాం? మాట్లాడవచ్చు, ఏం కూర్చో అవసరం లేదు, డైలాగ్ ఇది డివైన్. ఎవరిలో చూసాం ఇది చేతుల మేకులు? హూ ఈజ్ జీసస్? ఇస్ ద పర్సానిఫికేషన్ ఆఫ్ యాహ్వే. డిడ్ ఎవర్ ఎనీవన్ సీ యాహ్వే? ఎవరన్నా చూశారా ఆయన్ని? ఎందుకు చూడరు అని అంటే, ఆయన ఆత్మ కనుక ఎవరు చూసి ఉండరు ఆయన్ని. ఆయన వ్యక్తిగా వచ్చాడు, వ్యక్తపరచబడిన వాడుగా వచ్చాడు. ఆయన అవ్యక్త, వ్యక్తపరచబడిన వాడు ఎలా వచ్చాడంటే ఈ చేతుల్లో మేకులును ఆయన చేతులతో వచ్చిన యాహ్వే. ఆయన టెట్రాగ్రమేషన్ అంటారు దీన్ని, అంటే 4 అక్షరాల సమన్వయతతో కూడిన పదార్థం ఇది, టెట్రాగ్రమేషన్. స్నేహితులారా, తన్ను తాను తగ్గించుకున్నటువంటి వాడు ఆయన. థర్డ్ స్టేట్ ఏంటంటే ఎగ్జాల్టెడ్ స్టేట్. ప్రీ ఎగ్జిస్టెంట్, ఎగ్జిస్టెంట్ అండ్ ఎగ్జాల్టెడ్ స్టేట్లో, పైకెత్తబడినటువంటి స్థితిలో 9వ వచనంలో ఉంటుంది. అందుచేతను పరలోకమందున్న కానీ, భూమి మీద ఉన్న వారిలో కానీ, భూమి క్రింద ఉన్న వారిలో కానీ, ప్రతి వాని మోకాలు యేసునామములో వంగునట్లు, ప్రతి వాని నాలుక తండ్రి అయిన దేవుని మహిమార్థమై యేసు క్రీస్తు ప్రభుని, యేసుక్రీస్తు అంటాం మనం. దట్స్ నాట్ కరెక్ట్. వాళ్ళ అమ్మ బొడ్డు కోసి యేసుక్రీస్తు అని పేరు పెట్టలేదు మరి అమ్మ. ఏం పేరు పెట్టింది ఆయనకి? అంతే, స్టాప్ దేర్. క్రీస్తు నామం పెట్టలేదు. క్రీస్తు ఈజ్ ఎ టైటిల్, మెస్సయా, రానై ఉన్నవాడు, ఆయన దేవుని చేత అభిషిక్తత పొందినటువంటి వాడు. ఫర్ ఎ పర్టికులర్ పర్పస్ ఆఫ్ సాల్వేషన్, ఫర్ ఎ పర్టికులర్ పర్పస్ ఆఫ్ క్రాస్ అండ్ సఫరింగ్. ఈ యేసే, ఈ సఫర్ అవ్వాల్సినటువంటి క్రీస్తు అని చెప్తున్నాడు. మళ్ళీ చదువుతాను. భూమి క్రింద ఉన్న వారిలో కానీ ప్రతివాని మోకాలు యేసునామమున వంగునట్లు, ప్రతివాని నాలుకయు తండ్రి అయిన దేవుని మహిమార్థమై యేసు క్రీస్తు ప్రభు అని ఒప్పుకున్నట్లు దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచ్చించి, ఎగ్జాల్టెడ్ స్టేట్, ఎగ్జాల్టెడ్ స్టేట్, అధికముగా హెచ్చించి. ఆయనటువంటి ఈ హెచ్చింపు అనేటటువంటిది హుప్సు అనే గ్రీకు మాట. ఎగ్జాల్టేషన్ అంటే మనోళ్ళు పొగుడుతారు కదా, భట్రాజు అనేది తెలుగులో ఉంటుంది మనది, అంటే పొగడడం అన్నమాట. దానికంటే ఎత్తున్నది ఇది. ఏంటంటే ఆయనను కీర్తించు అనే పదాన్ని ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు ట్రాన్స్లేషన్. మనం ఆ ట్రాన్స్లేషన్ ఏంటంటే రూహ. రూహ్ అంటే ఏంటంటే ఆత్మ. రూహ్ అంటే ది పవర్ఫుల్ బ్రెత్, ద పవర్ఫుల్ లివింగ్ బ్రెత్, లైఫ్ గివింగ్ బ్రెత్, అంటే జీవానుగ్రహ ఊపిరి. ఆయన ఆది అందు మానవుడికి ఏం చేశాడంటే నాసికా రంధ్రాల్లో ఆయన ఊపిరిని ఆయన ఊపిరిని ఊదెను అని ఉంటుంది. చివరిలో యేసు ప్రభు వారు ఆరోహణం అయ్యేటప్పుడు శిష్యుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమంటాడు? మీపై నేను ఊదుతాను, నా ఆత్మ ఊదుతాను అంటాడు. అని చిన్న చిన్న పదాలు, బట్ దే ఆర్ వెరీ పవర్ఫుల్ వర్డ్స్, వెరీ స్ట్రాంగ్ వర్డ్స్. ఊదుట అండ్ రూహక్ అంటే కీర్తించబడిన స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు. ఆయన మాత్రమే ఊదగలడు. నువ్వు నేను ఊతే ఉఫ్ ఉఫ్ అంటమే తప్ప అందులో ఉపయోగం లేని ఉఫ్ అది. బట్ దిస్ ఈజ్ లైఫ్ గివింగ్ ఉఫ్ అని గమనించండి. యేసే క్రీస్తు ప్రభుని ఒప్పుకున్నట్లు దేవుడు ఆయన అధికంగా హెచ్చించి
దిస్ ఈజ్ క్లైమాక్స్. ప్రతి నామమునకు పై నామము అనుగ్రహించను. దెర్ ఈజ్ నో అదర్ నేమ్ ఎక్సెప్ట్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్, విచ్ మీన్స్ సాల్వేషన్. యేసు అనగా రక్షణ. ఏ పవర్ఫుల్ వర్డ్. కొంతమందికి పేర్లు వాళ్ళకి మప్పుతి, తెలుగు మాట కరెక్టో కాదు తెలియదు, కానీ ఆ పేరు వాళ్ళకి నప్పిందా అంటారు కదా. సుందరమూర్తి అని ఎట్టుంటాడో తెలియదు, కానీ మనకు ఆయన పేరు అయితే పెట్టేసుకుంది వాళ్ళ అమ్మ సుందరం. నాలాగా దైవ ఆశీర్వాదం అని పెట్టారు. ఎంత ఆశీర్వాదమో తెలియదు, కానీ పెట్టేసుకోవచ్చు వాళ్ళ ఇష్టం. వాళ్ళది కదా ఇష్టం, పేరెంట్స్ది, వాళ్ళ కొడుకుని కాబట్టి. బట్ దిస్ నేమ్ జీసస్ ఈజ్ వెల్ ఫిట్ టు అవర్ సేవియర్. జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ లార్డ్ ఆఫ్ ఆల్ అన్నది వాక్యం, మార్క్ 10వ అధ్యాయం. జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ లార్డ్ ఆఫ్ ఆల్. అందరికీ ప్రభువు ఆయన. స్నేహితులారా, ఐ కంక్లూడ్. ఇన్కార్నేషన్ దేనికి? మానవుడి యొక్క పోలికలోకి రావాలి, మానవుడి దాసుడిలాగా ఆయన స్వరూపం ధరించుకోవాలి. ఆయన హ్యూమిలియేషన్, క్రూసిఫిక్షన్, తర్వాత రిజరెక్షన్ అండ్ అసెన్షన్, ఫైనల్లీ ద క్రౌనింగ్ గ్లోరీ ఈజ్ దట్ హీ జాయిన్స్ బ్యాక్. దైవస్థితికి వెళ్ళిపోయి మరి ఇక్కడ మనమేమవుతామండి? ఆయన అంటున్నాడు, లో ఐ am with you always, I will not leave you, I will not forsake you. మీ కొరకు నేను పరిశుద్ధాత్మను, ఆదరణకర్తగా, పారాక్లీటోస్ని పంపిస్తాను ఇక్కడికి నేను. ఆయన సర్వసత్యములోనికి మిమ్మల్ని నడిపించేదానికి ఆయన వస్తాడు ఇక్కడికి అని చెప్తున్నాడు. హీ ఈజ్ ది కాస్మిక్ లార్డ్. బైబిల్ మూసేస్తున్నా కదా, అయిపోతుందని అర్థం. కాస్మిక్ లార్డ్ అనమాట ఆయన. సృష్టి విధాయక దేవుడు. మానవులు ఒకడికే దేవుడు కాదైనా. ఏంటండి వచ్చి వెళ్ళిపోవడం ఏంటండి అనొచ్చు. అక్కడి నుంచి దేవుడే, ఇక్కడికి వచ్చి దేవుడే, పైకి ఎగసి దేవుడే ఆయన. ఐ స్టాప్ హియర్ టు సే దట్ వీ కమ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ హియర్. ఇక్కడేం సామాన్యమైన ప్రజలు లేరు ఇక్కడ. ఐ సీ పీపుల్ కమింగ్ ఫ్రమ్ IAS, IPS, IRS, and we are also teachers. There are doctors here coming from different variety of professions. We are sitting here. Nobelians. We are invited here to be one small humble body called Noble Alumni. And in this alumni, we have no differences. We join here together with the same status. That is, you are the children of noble institutions. What you have learned, ఇవాళ పోల్చి చూసుకుంటే we have learned so much. వాళ్ళు ఎంత దాచుకొని వాళ్ళు ఏది చెప్పిన వాళ్ళు కాదు, అన్నీ తెలిసినంతా చెప్పారు మనకు వాళ్ళు. నేను మాట్లాడిన ప్రతి అక్షరము, ప్రతి భాష నా గురువులు నేర్పింది నాకు నోబెల్ కాలేజీలో. ఐఎమ్ ప్రౌడ్. వేర్ ఎవర్ ఐ వెంట్, ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు సే దట్. ఎక్కడ నువ్వు చదువుకుందంటే నోబెల్ కాలేజ్ ఆర్ నోబెల్ హై స్కూల్. అండ్ దట్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ విచ్ హ్యాస్ గివెన్ మీ, a new kind of status, a new value. That's because Noble, ఆ సంస్థ, ఆయన 24 సంవత్సరాలు బ్రహ్మచారిగా ఇంత కఠోరమైనటువంటి దీక్షతో వెనక్కి వెళ్ళిపోకుండా తన ప్రాణాలు ఇక్కడే వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోయినటువంటి వ్యక్తి. మరి 180 సంవత్సరాల దగ్గర అయిపోతుంది. ఆ దురదృష్టం, ముగింపు సరిగ్గా లేదని నేను అనుకుంటున్నాను. And we are going to discuss about this at the end of this summary session lo. What are we going to discuss about this? And we have to form out some passionate decisions how to manam pranam ichi nalapalem dinni. But there needs some kind of energy. Ee ruh annanu chusara, tirigi jeeva vayuvunu odatam anedi ఆయన పిల్లలకి ఇచ్చాడు, ఇప్పుడు మనందరికీ ఇచ్చాడు మనకి. we need to respond in a proper way. And don't worry, నేను డబ్బుల గురించి మాట్లాడడానికి లేను. ఐఎమ్ ఎ రిటైర్డ్ బిషప్. ఐ హ్యావ్ నథింగ్ టు డూ విత్ దట్. బట్ ఐఎమ్ ఓన్లీ ట్రయింగ్ టు ఎక్సైట్ యూ అండ్ ఇన్స్పైర్ యూ దట్ వీ నీడ్ టు జాయిన్ టుగెదర్ once again, remembering, recollecting a great name, Noble. We are Noble alumni. Praise God for this noble institution. ఒకసారి అందరు కళ్ళు మూసుకుందాం. చిన్ని అది ఆ ఎగ్జాల్టెడ్ స్టేటస్ ఆఫ్ దేవుడి కొరకు మనం చిన్న ఏమంటారంటే సోనెట్ లాంటిది మనం పాడతాం. నాతో వచ్చిన వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారు. అయిపోగానే ఆమె నన్ను లేచిపోదాం.
Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing Hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing Christ is risen from the dead. Sing Christ is risen From the dead. Sing Christ is risen from the dead. Sing Jesus is risen. Sing Christ is risen. Sing Christ is risen from the dead. Sing Hallelujah. come again. And Jesus Sing Christ is will come again. again. Sing Christ is coming again. Sing Christ is coming again. Sing Christ is coming again. So Sing hallelujah to the Lord. Sing Hallelujah to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. God bless you. నేను చేసింది ప్రార్థనగా కనిపించాల సుశాంత్కి మళ్ళీ ప్రార్థన చేయమంటున్నాడు. ఓకే. Lord of grace, Lord of peace, Father of our Lord Jesus Christ, we immensely thank you, Lord, for the great opportunity that you have bestowed upon us to be here together. Sometimes we are given some prominent and prioritized places. May we not boast too much of our life. Make us humble in the line of your Son, our Lord Jesus Christ, who humbled himself on the cross. Lord, make us realize and discover your presence even today with us, as much as you were with our parents. Lord, bless us and send us with your peace. In Jesus' name we pray.